Check, 1, 2. فديتك يا رسول الله قلبي، عليك وحسبك المولى وكيلا. يا بكاف وقد سبحته ليلا طويلا، أما أوحى إليك بأن سنلقي عليك إلى الورى قولا ثقيلا. كفاك الله شر قلوب قوم غلاظ لا ترى المعنى الجميل. فديتك يا رسول الله قلبي، عليك وحسبك المولى وكيلا. فديتك يا رسول الله قلبي، عليك وحسبك المولى وكيلا. وما قدروك قدرك يا حبيبي، ولو عرفوك ما جحدوا الجميلا. فكنت الرحمة المهداة فضلا من الرحمن والخير الجزيلا. تحملت الأذى وسموت حتى وسعت بحلمك الغر الجهولا. فديتك يا رسول الله قلبي، عليك وحسبك المولى وكيلا. فديتك يا رسول الله قلبي، عليك وحسبك المولى وكيلا. فمهما فيك أكثرنا وزدنا، رأينا حبنا شيئا قليلا. قلوب المسلمين فداك حتى إذا ترضى فعلنا المستحيلا. فعذرا إن أيدينا Test, 1, 2. Check. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Waras. Salam Jumaat semua. Dengar tak audio kita? Dengar test ni. Komen sikit dari mana? Semua. Salam Adil apa ni? Adil Asim Azia Azremi Singapura. Zara. Afifah Rahman. Afifah, lama tak nampak. Nur Masyitah Farhana. Badru alaina. Pahang Maran. Dengar nanti rawang. Okey, share lagi kawan-kawan. InsyaAllah hari ni kita baca surah Al-Kahfi.
Dari Tawau, Sabah. InsyaAllah, Sabah bah. Saya dari Subang, Azmin Haikal. Hai Azmin. Kamarudin, bapak saya. No. Madinah, marhaban ya khair da' badru alaina. Okey kot Okey, kalau dah okey kita start lah. Sekejap saya nak share screen surah ni sekejap. Kita try Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Tengok usaha nak share je. Tapi korang buka Quran sendiri lah. Hopefully okey ni. Okey, kita try Boleh nampak? Ayat kat atas Okey, jom baca sama-sama. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nampak? Cantik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. Kalau ada kau tak nampak ke, bagi tahu ataupun saya tersasul ke, bagi tahu. Okey, ayat 6, 7. Ayat ke-8. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Sekejap, kat skrin macam kecil ayat. Sekejap, besar sikit. Okey tak? Okey, sambung. Ayat yang ke-15. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Taranum apa sekarang? Taranum Hijaz. Tadi Bayati. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. Kalau berhenti sini ambil balik. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. Stop sini ambil balik. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Sebab apa kena ambil balik ni? Sebab dia waqaf ibtidak dia ayat cerita ni bersambung-sambung. Jadi cantiknya kita ambil balik, berhenti ambil balik supaya dia tak putus. Okey. Laju sangat ke? Ke okey? إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. Kita pergi 32 Taranum Bayati Kurdi pula.
واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Kalau tak sampai tadi kan. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. Ambil balik. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. Boleh follow tak? Boleh kan? أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Kalau laju sangat beritahu Okay, thank you yang join. Sekarang ni kita baca suratul kahfi. Dah sampai ayat 42. Okay. Okay, kita masuk tadi ni dah sekarang ni dah daripada cerita kahfi tadi, cerita ashabul kahfi, dah masuk cerita pasal saya pernah cerita tu kan, nanti kita cerita lagi pasal dua lelaki yang dikurniakan, dua sahabat ni yang dikurniakan nikmat. Salah seorangnya kaya, seorangnya miskin. Yang kaya ni dikurniakan kebun, 2 kebun dan sebagainya. Jadi dia orang berdialog.
seorang tu tak bersyukur, lalu Allah Ta'ala musnahkan kebun dia tu. Kalaulah dia masuk kebunan dengan dia kata la haula wala quwwata illa billah, dia serahkan pada Allah, maksudnya segala rezeki tu kan mesti dia akan dapat lebih. Tapi Allah Ta'ala bagi contoh kat sini, nak ceritanya bahawa la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, azabku sangat pedih. Okey. Saya ringkas ya cerita dia. Okey, sambung. Kita dah sampai ayat 43. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bayati Kurdi lagi ya? Ke nak tukar? Terano apa? Cuba request. Auzubillahi minasyaitanirrajim. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Ini hati-hati ya. فأصبح هشيما. Dia dekat. Tapi dia makhraj dia lain. Satu ha pedas, satu ha besar. فأصبح هشي. Jangan dua-dua hentam. Fa'asbaha ha pula. Okey. Kita sambung. Auzubillah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Bayati ni, tengah bayati ni. Hijaz dah buat. Nahwan tadi dah masuk sikit. Okey, kita try. Nahwan boleh? المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Ni tekan adu. Sebab apa? Dia ada sabdu aduun kan, nak sambung dia. Aduun bi'sa kita sambung. Tapi bila berhenti adu, dia tak boleh adu. Adu tekan sikit. Bi'sanil zalimin badala. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Ni pun sama. Aduda. Aduda. Satu dot, satu dal. Hati-hati tertukar ni. Aduda ke sama-sama ataupun adudah. Dua-dua dia tebal. Tak boleh. Aduda. Jawab dan jawabul jawab dalam Taranum tu apa? Jawab dan jawabul jawab ni level suara. Kalau biasa dia tingkatan nawa. Dipanggil yang suara tekak ni kan. Macam ni lah. Dia tak tinggi mana pun. Tapi kalau jawabul jawab atau jawab tu tinggi lagi, high note. Kalau jawabul jawab tu highest. Boleh? Biasalah muratal kita tak baca ke tu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sama. Ayat 52. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Ni nawa. Pendek je. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Kalau jawab, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Nampak? Dia dah naik level lain. Kita jawab. Bul jawab lagi tinggi. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. Tapi kurang sesuai lah. Tarawih kau baca gitu macam kan. Muratan ni relax-relax je. Boleh naik, tak ada masalah. Kalau jangan terlalu nyaring sangat. Dah setengah makmum boleh tak suka. Tahu makmum yang dekat speaker tu. Dia menyumpah imam tu. So relax. Dia tune yang sederhana. Kalau tilawah tak apa. Sekali lagi. So kita nak jawab tu okey. Jawab tu kurang-kurangkan. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ترنم نحوان. وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. Okay, kita dah masuk cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ayat ni. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. ترنم بياتي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Tu bayati. Dia boleh daripada nahwan tu boleh ke bayati. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Perasan tak ada juga kat bawah tu apa ni? Tak ada kat apa ni? Tak faham. Baca kat mana? Dekat ni, dekat rumah. Okey. Guys, surah Al-Kahfi, kita dah masuk ayat 75. Sekarang ni dah masuk cerita Nabi Allah Musa AS bertemu dan menuntut ilmu dengan Nabi Allah Khidir AS ataupun Khidir AS. Ada yang kata dia Nabi, ada yang kata bukan Nabi, tak masalah. Tapi cerita ni dikisahkan yang pastinya dia adalah orang yang berilmu, yang lagi tinggi daripada Nabi Musa AS. Okey. Sambung ayat 75. Tadi Bayati dah tu. Bayati dah, Nahwan dah, Hijaz dah. Sambung layan je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا. Okay, ni hati-hati Qaryatin istata'ama ni kalau nak baca sama qaryatinis. Dia ada hukum dia. Hukum dia nun wasal, nun sambung. Okey. Dia jadi nun. Qaryatinis tak ditulis tapi disebut. Sambung. Auzubillah minasyaitonirrajim. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Okay,
settle kisah Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. So akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun berpisah. Okey. Dia tak sambung perjalanan tu sebab Nabi Musa banyak tanya kan. Jadi pertanyaan Nabi Musa tu sepatutnya dia sabar, dia tak payah tanya. Nabi Khidir akan cerita, tapi dia ada tanya dan Nabi Khidir cerita. Okey, kita sambung. Seterusnya adalah kisah Zulkarnain. Seorang raja yang power. Okey, Taranum apa? Kita try Taranum Soba. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. Ni jumpa lagi satu. Nun wasal. Ataupun kita panggil dia iltiqa'us sakinain, pertemuan dua sukun. Dia panjang sikit cerita dia, detail sikit. Mana datang sukun dua tu. Sukun yang pertama tu datang daripada sound tanwin tu, an tu. Kalau ejaan dia ada nun, an kan, jazaan. Tapi ditulis tanwin. Tanwin dan nun mati tu sama. An tu juga adalah bunyi nun mati. So nun mati yang pertama tu dia jumpa dengan sukun yang kedua. Sukun yang pertama pada nun yang kalau kita tulis dia lah, tapi tak nampak dalam tulisan ni. Faham tak? Sumpah tak faham. Tak faham macam mana. Okay, kejap. Ni nak kena mengajar ni. Okay, nampak tak skrin ni? Nampak tak whiteboard ni? Tak nampak Alamak. Tak nampak, ya. Nampak Nampak? Nampak kat skrin ke? Tak nampak je. Nampak gelap. Okay, ni nampak? Test. Nampak tak? Nampak? Okay. Bulat kecil, bulatlah besar. Okay, nampak? Okay. Pertemuan, hukum dia pertemuan dua sukun. Ataupun kita namakan dia nun wasal. Alamak. Nun
Asal biru. Dah kena mengajar pula. Nun wasol. Nampak? Nun wasol ataupun pertemuan, bahasa Arab dia iltiqa'us sakinain. Pertemuan dalam buku tajwid. Dua sukun. Tak nampak apa-apa Ai. Saya tak nampak. Okey, sekejap. Tulisan tak nampak Okey, tak apa. Nun wasol. Nampak tak? Ataupun dipanggil iltiqa'u as-sakinain. Allah. Allah, separuh pula dah. Tak payah. Ni tak payah. Nun wasal je lah. Okey. Nak cerita je mana datang nun wasal tu. Okey, nun wasal. Contoh tadi kan, jazaan. Kan dia tanwin. Lepas tu di dalam Quran dia ada kalimah al-husna. Okay kan, dia ada ni. Dia ada sini hamzah wasal. Hamzah wasal ni means hamzah ni tak ada function kalau kita nak baca time sambung. Faham? Itu nama dia hamzah wasal. Kalau jumpa dalam Quran hamzah macam ni dipanggil hamzah qata'. Hamzah yang kita baca dia tu ada a, i ataupun u. Dia boleh terima baris. Faham? Okey. Tapi kalau hamzah ni hamzah wasal. Okey, tak apa. Bukan nak cerita situ. Saya nak cerita ni kalau pertemuan sukun tanwin ni nak sambungkan masuk ke dalam sukun tu. Macam mana? Itulah hukum dia yang ulama tajwid bincang. Okey. Jadi hamzah wasal ni dia tak ada function ketika mana nak sambung dia. Kita baca ni terus sini sambung ke sini. Sebab apa? Dia tak diterima baris di sini Okey. So mana datang nun tu? Kita baca macam mana? Jaza'anil. Seolah-olah ada nun kat sini. Okay, nun ini tidak ditulis tapi nun ni disebut. Kaedah dia begitu. Bila kita nak menyambung tanwin dengan sukun seterusnya, dia takkan boleh kita baca jaza'al husna. Kalau korang baca, saya cerita slow yang ni. Kalau korang baca jaza'al husna, contoh baca jaza'al husna. Okey, dia jadi macam ni. Jadi macam mana? Dia jadi seolah-olah kita telah menghilangkan satu baris yang asal dia. Dia kan tanwin, dua kan. Bila kita baca jaza'al, seolah-olah dia memang asalnya datang dengan satu baris, fathah saja. Jaza'al husna. Faham tak? So salah. Ada yang baca macam tu. Jaza'al husna salah. Totally wrong. Okay. Baca macam tu salah. Okay. Yang betulnya kita kena raikan tanwin ni juga. Memang kita nak kena raikan tanwin. Jangan tinggal dia. Jadi kita nak kena baca tanwin ni. Dalam masa sama nak sambung dengan sukun ni. Kalimah husna ni kan. So, disitulah datangnya kita baca je tanwin tu ditukarkan menjadi nun. Ada nun yang menyambungkan dua kalimah ni. So, nun tu dipanggil nun wasal. Okey. Nun ini berbaris kasrah bawah.
Jadi baca dia macam mana? Seolah-olah macam ni Seolah-olah kita baca tu baris satu je, jaza'a. Kemudian kita baca yang kedua tu, baris tanwin kedua tu dia bertukar menjadi nun. Gitu. Senang nak faham. Jaza'anil. Jaza'anil. Nil ni baru masuk dalam sukun tu. Faham tak? Jaza'anil husna. Jaza'anil husna. Benda ni jangan tanya kenapa tak ditulis. Kaedah dia gitu. Okey? Dia tak ditulis sebab dia tidak ada perkataan dalam bahasa Arab jaza'anil ni, tak ada. Dia jaza'an. Bahasa Arab perkataan jaza'an, balasan. Maksudnya jaza' ni balasan. Okey? Balasan yang baik. Jaza'anil jaza'an al-husna tu baik. Tapi Arab tak baca jaza'an al-husna, dia tak ada. Kau jumpa Al-Quran dia baca sambung jaza'an al-husna, baik dari sudut Quran ataupun pertuturan orang Arab, dia tak baca macam tu. So bila sambung je automatik dia datang macam ni. Faham tak? Faham kan? Okey. Soalan, mana datang nun ni? Kenapa dia nun? Kenapa bukan waw ke, jaza'awil husna ke, jaza'ail husna ke? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kaedah dia, tanwin ni maksudnya an in un tu. An in un tu dia ada nun yang tersembunyi dalam ejaan dia. Contoh bila saya ejakan jazaan. Cuba sebut jazaan. Jazaan kita eja dia. Jaza. Ni ejaan Jaza. Sebut an. An tanwin tu kita eja. Ni. Nampak tak? Tu dah ada nun. Dalam ejaan dia jazaan. So sebab bunyi tanwin dan juga bunyi nun mati ni sama. Jazaan ni pun sama, jazaan. Sebab tu dia dalam satu bab hukum nun mati dengan tanwin tu dalam satu bab. Tanwin ataupun nun mati tu jumpa dengan huruf apa-apa maka akan jadi hukum dia. Okey So, bayangkan kita eja dia macam ni, jazaan. So, bila nak sambung, nun ini ditukarkan daripada mati menjadi, kita hidupkan dia jadi baris kasrah. Faham? Jaza'anil husna. Baru boleh sambung. Okey? Faham ke hidup? Screenshot cepat. Betul. Boleh juga dinamakan nun aiwat. Boleh juga dinamakan nun aiwat. Aiwat tu maksudnya ganti. Ni ganti ni lah. Ganti baris tanwin yang kedua ni. Nun wasal maksudnya sambung. Nun yang menyambungkan di antara tanwin dengan sukun tu. Baru dia boleh sambung. Ataupun kalau dalam bab tajwid dia dinamakan iltiqa'us sakinain. Pertemuan dua sukun. Mana saya ada cerita dia. Mana sukun yang pertama? Sukun pertama kat sini. Sukun kedua dekat sini. Okey Jaza'anil husna. Screenshot cepat. Nanti share kat IG. Dalam IG boleh tulis macam-macam ni, nak buat macam mana? Nak tahu kena pengerasnya. Nak tahu kena pengeras dia. Panjang cerita dia, nanti kita ajar benda ni. Okey, kenapa nun tu baris bawah? Dek, ni dia nama dia kaedah. Kaedah grammar dalam bahasa Arab. Okey? Dia tak boleh anul. Jaza anul tak ada orang baca. Dia memang datang macam tu Okey, anil husna. Memang dia automatik nun itu akan berbaris kasrah. Faham ke tak faham? Tada! Balik ke asal. Okey, faham tak? Dia memang macam tu kaedah, dek. Kaedah. So, bila kaedah, kita belajar kaedah tu. So, kenapa jadi macam tu dia sebabkan pertuturan. Asalnya orang Arab cakap begitu. Macam English lah. Kita tak pernah tanya pun kenapa Island
tak dibaca S. Island. Kenapa S tu? Kita tak baca padahal ada kat situ. Kenapa? Cuba korang jawab. Kenapa ROUGH kita tak baca dia roh? Kita baca raf. Betul tak ejaan? Kenapa tough kita eja lain? Kenapa true kita eja lain? Sebab pertuturan bahasa asal English tu macam tu. So kaedah dia datang begitu, grammar dia memang dia ajar begitu, dia ada silent letter kan. Tapi ejaan ada. Island. Tapi tak pernah orang sebut. Kau sebut tu orang gelak dengan kau. Okay? Faham tak faham? So begitu dah juga bahasa Arab. Al-Quran kan bahasa Arab. Jadi dia ada grammar dia lah. Okay, kita sambung Mana kita tadi, Monty? Jadi panjang pula, tak apa ilmu kan. So jaza'anil husna kita baca dia. Jangan baca jaza'an al-husna ataupun kau hilangkan jaza'al husna. Kat sini kan. Okay, sambung ayat, ulang sekali ayat 88. Nak habis lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Renung apa tadi? Sabar. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا boleh حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Sambung ayat 98. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. Okay, habis cerita pasal Zulkarnain dia buat tembok dari, untuk menghalang Ya'juj Ma'juj daripada keluar. Dalam ayat ni qala hadza rahmatun min rabbi ni Allah Taala kata, Zulkarnain kata, Allah Taala rakamkan kata-kata dia ni, ini adalah rahmat aku. Dia buat tembok yang Ya'juj Ma'juj tu tak boleh keluar. Kaum yang bernama Ya'juj Ma'juj ni tak boleh keluar. Tapi dia kata fa idza jaa wa'du rabbi,
But when comes the promise, my Lord, He will make it level. Skipping. Dan bila sampai pada waktu dia, janji Allah Taala itu pasti, maka dia akan mereka akan keluar. Siapa? Ya'juj Ma'juj sebagai tanda akhir zaman yang besar. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Allah Subhanahu Wa Taala itu benar. Pasti, bukan benar biasa-biasa. Kita janji belum tentu, tapi Allah janji itu pasti. Faham? Okey, sambung Taranum Soba lagi. Ayat 99. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Boleh stop sini, ambil balik. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. صدق الله العظيم. Habis, alhamdulillah, suratul Kahfi ada 110 ayat. Okey, siapa yang belum baca, silakan baca. Sunnah di hari Jumaat, insya-Allah. Mudah-mudahan ada barakah dia. Siapa yang hafal, Nabi sebut, siapa yang hafal 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, ada riwayat awal, ada riwayat di hujung, tak kisah. Usima minad dajjal, dia akan diterpelihara daripada
fitnah Dajjal. InsyaAllah. Amin. Okay guys, thank you very much yang join. Ada soalan apa ke? Allah, Allahu, Allahu, Allah. Kalau kita boleh berhenti mana-mana dan sambung dari mana-mana ke? Oh, kalau kita boleh berhenti mana-mana dan sambung dari mana-mana ke? Kalau tak faham maksudnya. Kalau belajar tak apa, tersalah pun tak apa, tapi kalau dah tahu jangan sengaja. Sebab seeloknya kita cari, seeloknya wakaf yang paling afdal adalah ru'usul ayah. Iaitu di hujung-hujung ayat tu kan, ada nombor-nombor tu kan, yang tu seeloknya berhenti. Tapi kalau ayat tu panjang, cari pula wakaf-wakaf yang memang dibolehkan. Ada wakaf yang tanda qili kan, kita al-waqfu al-awla, wakaf lebih baik. Ada yang sili, wasal lebih baik, tapi boleh berhenti, harus wakaf jim, jaiz. Kita boleh juga berhenti pada wakaf wakaf-wakaf yang harus tadi tu lah. Kalau wakaf apa dipanggil, wakaf Jibril pun ada, yang Jibril ajar Nabi kan, Jibril berhenti, tapi kena belajar sikit lah. Tapi kalau soalan tadi, untuk orang awam macam kita, kita cari sama ada kita berguru, jadi guru ajar mana ambil balik tu kan, kita tanda. Ataupun yang kedua, nasihat saya, korang cari Quran yang ada wakaf ibtidak, yang ada kala-kala tu kan. Kita kan tak faham sangat bahasa Arab, kadang teka tak betul kan. Jadi kita rujuk pada wakaf-wakaf yang dibolehkan. Soalan, Al-Quran tu dari app ni je, Quran Explorer. Cari Quran Explorer. Saya bukan duta dia. Boleh pakai. Macam mana nak bezakan sebutan ha fa asbaha hashiman? Nak bezakan mesti tahu mana position ha tu. Contohnya macam ha yang pedas, makhraj dia di tengah-tengah tekak kita. So kau matikan dia, kau try bagi dia tajam bunyi macam pedas tu. Okey. Kalau ha yang besar, ha yang simpul tu di bawah, di pangkal halqum. Yang tu. Yang tu kan. Jadi fa asbaha hashi. Nampak? Fa asbaha tengah hashiman. Okey? Lama-lama dapatlah, tapi tak payahlah over besar sangat. Fa asbaha hashi dah. Kenapa? So dia relax dia. Fa asbaha hashi ha. Bezakan antara ha dengan ha. Itu je lah. Okey? Faham? Sihat, alhamdulillah, sihat. Thank you guys yang join. Thank you. Okay, yang join malam ni insyaAllah bersama UNIC. Saya dengan Bazli je pun, UNIC pun. Dua orang je lah kan. Bersama dengan kami dalam live bersama dengan family UNIC. Kita ada kawan-kawan kita dari Malaysia, Brunei dan juga Singapura dan seluruh alam, insyaAllah. Kita buat live di Zoom, insyaAllah. Ataupun korang yang tak sempat join tu, kita join di boleh join di YouTube, insyaAllah. Saya cuba aturkan untuk live kan. Okay? Allah, lagu Ramadan, sedih pula. Tak apa, Ramadan dah dekat kan, ingat sikit. So insyaAllah kita livekan di sana. Untuk yang join tu, standby lah, insyaAllah nanti kita akan roja. Kita buat malam munajat sikit, bacaan Yasin dan doa selamat lah untuk kita-kita ni. Ada yang macam-macam lah hajatnya, insyaAllah. Siapa tak dapat join pun tak berdoakan yang baik-baik. Okay? InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi. It's Hazim. Boleh tak Mak Jaiz dibaca 2 harakat? Boleh.
boleh. Boleh. Dia harus. Tapi itu Thoriq bacaan Al-Jazari. Kita kena faham dululah bacaan Thoriq Al-Jazari tu macam mana. Dia bukan 2 tu je, dia ada lagi. Tapi kita ambil Thoriq Syatibi ni dia 4 dan 5. Senangnya kita baca gitulah. Tapi boleh je kalau nak baca 2. Macam mana nak join? Kau pergi dekat Instagram UNIC ataupun Instagram saya Fakrul UNIC. Kat situ ada nombor phone. Ada nombor phone kan? WhatsApp admin tu. Cakap saya nak ngaji, suara saya sedap. Saya nak join malam ni. Nak join sama-sama munajat. Program kita buatlah sikit zikir munajat ke apa. Antara tentatif dia kita buat doa selamat, baca Yasin sikit. Kita buat zikir-zikir munajat sikit. Dabai ada kan. Suara dia sedap. Kita suruh dia zikir lah. Okay. So kita buat antara tentatifnya kita buat potluck. Makan-makan dekat Zoom. Korang makan kat sana kat rumah korang. Kita orang makan kat rumah kita orang. Okay. Boleh macam tu. Kenduri macam ni bagus jimat. Ada rezeki kita buat lah. Yang nasi nak buat program dengan family semua kan. Dengan fan club. Tapi itulah, macam mana PKP tak habis Tapi itulah, tak apa, kita cuba. Tapi mana tahu ada rezeki kita boleh jumpa. Ku nantikan hadirmu, hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan dekat dah guys, beberapa hari lagi. Boleh join lagi, boleh lagi kot. Cuba WhatsApp admin tu Kita limited kan, tempat limit juga. Tak ramai sangat. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Live juga di YouTube UNIC. InsyaAllah kita try. Puasa tak habis ganti lagi. Cepat. Siapa yang belum habis ganti puasa, cepat-cepat ya. Kat Ramadan dah ni. Okay guys, thank you very much yang join. Cukup nanti kita ada rezeki kita live lagi. Jumpa malam ni. Terima kasih yang join live ngaji. Boleh share, boleh like. Kalau ada cadangan-cadangan ke, nak buat program apa lagi ke, beritahu. InsyaAllah malam ni live pukul 9. InsyaAllah. حبيبي جد الحسن. Thank you, welcome. Jangan lupa baca kafi yang belum. Sunnah. Siapa baca sebab pada sunnah, sunat. Siapa tak baca, bukan tak ada apa, siapa tak baca rugi. Samalah kita. Welcome Afwan, thank you, welcome. Bye kawan-kawan semua. Thank you Assalamualaikum. Take care. يا عاشقين صلوا على سيد الكونين، سيد الكونين، صلى الله عليه وآله وأصحابه الميامين. يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه. يا نبي صلى الله عليه، لا مثله أحد، لا مثيل له.